Hi all, this is the second part of your chapter 6 Introduction to HTML. Today we are learning some more extra tags that you have to use in your web page. Okay, the first thing you are learning here is marquee, MARQUEE, marquee tag. You know what is the purpose of using this marquee tag? നമ്മൾ ഈ ന്യൂസൊക്കെ കാണുമ്പോൾ കാണാറില്ല ഇങ്ങനെ ടെക്സ്റ്റ് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് പോകാറ് അല്ലേ? അതേപോലെ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു സ്ക്രോൾ എ ടെക്സ്റ്റ് ഓർ ഇമേജ് വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡൺ ബൈ യൂസിങ് ദ മാർക്യൂ ടാഗ്. അതെവിടെ കൊടുക്കുന്ന അറിയോ? നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണേണ്ട ഇത് നമ്മുടെ ബോഡി പാർട്ട്, നമ്മുടെ സപ്പോസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളുടെ വെബ് പേജിൻ്റെ മെയിൻ പേജ് ഇതല്ലേ മെയിൻ പേജ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഡിസൈൻസ് വേണോ, വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഗിവൺ ഓൺലി ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ബോഡി ടാഗ്. അപ്പോൾ ഈ കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ ടാഗുകളും ഇതിനകത്ത് വേണം, ബോഡി ടാഗിനകത്ത് വേണം. കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ? നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ട എല്ലാ ടാഗുകളും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ കോൺസെപ്റ്റും നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ബോഡി ടാഗിൻ്റെ അകത്താണ്. സോ ഇഫ് യു ആർ ഗിവിങ് ഇൻസൈഡ് ദ ബോഡി ടാഗ് ആംഗിൾ ബ്രാക്കറ്റ് മാർക്യൂ, എന്ത് ടെക്സ്റ്റാണോ സ്ക്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത് അത് ആദ്യം കൊടുക്കുക ഇവിടെ. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ക്ലോസ് ദ മാർക്യൂ ടാഗ്, ബിക്കോസ് ഏതൊരു ടാഗിനാണോ ഓപ്പൺ ടാഗും ക്ലോസ് ടാഗും ഉള്ളത് അത് നമ്മൾ എന്താ പറയുക? യെസ്, ഇറ്റ് ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി കണ്ടെയ്നർ ടാഗ്. Container tag, right? Container tag. Suppose a tag contains only open tag, does not have any closed tag, means it is said to be, yes, it is said to be empty tag അല്ലേ? empty ടാഗിനെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. BR എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈൻ ബ്രേക്ക് കൊടുക്കാൻ, HR പറയുമ്പോൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. സോ for that it doesn't have any closing tag, so it is said to be empty tags. Marquee tag or container tag because it contains the open tag as well as the closed tag. So whatever text you want to scroll, it should be given in between the open marquee tag and closed marquee tag. Okay, just I'm giving here just Kamal. If you want you can put any text over there. Even if you want you can put the image also. Okay, image engane kodukkannu njan kaanichu tharam. Okay, this is the way how to give if you want to put scrolling text in your page, this is the way how to give the tag. Okay, clear? Okay, so what is the use of the marquee tag? Yes, it helps you to scroll the text in your web page. See, listen here. Next I will tell you how to give the color for your web page. Okay, നമ്മുടെ സ്ക്രീൻ നമ്മൾ കാണുന്ന സമയത്ത് വൈറ്റ് കളറാണ്, ബട്ട് ഇഫ് യു വാണ്ട് യു ക്യാൻ ഗീവ് എനി കളർ ഇഫ് യു വാണ്ട്. ഓക്കെ, അതെങ്ങനെ കൊടുക്കുക അറിയോ? ആംഗിൾ ബ്രാക്കറ്റ് ബോഡി, അത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് യു ഹാവ് ടു ഗീവ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓർ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഹിയർ. ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നതിന് നമ്മൾ ആട്രിബ്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയാം കേട്ടോ. ആട്രിബ്യൂട്ട് യു ക്യാൻ സെറ്റ് ഇറ്റ് ടു ബി ആട്രിബ്യൂട്ട് ഓർ പ്രോപ്പർട്ടി, രണ്ടും കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എങ്ങനെ കൊടുക്കുക അറിയോ? സി ദ സ്പെല്ലിംഗ് BGCOLOR. Don't write COLOUR. It is COLOR equal to whatever color you need you can put in double quotes. So what will happen is your screen will be, your main web page screen will be of which color? Yes, it will be of red color. And you just open the page number 73. Smart tip, one small box is there. It has written how many colors the HTML understand. Actually, HTML understands only 16 colors by name. Okay, just check it which are the colors. You can write red, yellow, white, purple, everything is there. Just check it. Okay, one more thing is there. അത് കഴിഞ്ഞ 16 കളേഴ്സ് അല്ലേ ഉള്ളൂ, ബാക്കിയുള്ള കളേഴ്സ് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ അറിയോ? it should be enclosed in. For example, I will tell you, wait. See here, it should be enclosed in double quotes and it is a combination of 6 characters here. 6 means I will tell you why it is, because RGB, you know what is RGB? Yes, R represents the red and G represents the green and B represents the blue. So every color is a combination of these things, red, green, blue. Okay, അപ്പോൾ ഒരു ഓറഞ്ച് കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കോഡാണ് ആക്ച്വലി, ഓറഞ്ച് കളറിൻ്റെ കോഡാണ് ഡബിൾ കോഡ്സ് #EE9900. സോ ഹൗ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡൺ ഇസ് ദ വാല്യൂസ് ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ 0 to 9. ഏത് കോമ്പിനേഷൻ നമുക്ക് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് 10, 11, 12 എന്നുള്ള കേസില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഹെക്സാഡെസിമൽ കോഡ്. സോ നമുക്ക് 10 എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് A, 11 റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് B, അങ്ങനെ 15 വരെ, 15 റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് F. ബിക്കോസ് ഹെക്സാഡെസിമൽ, ലിസൺ കെയർഫുള്ളി, hexadecimal means hexadecimal values can be from 0 to 9 and after that 10, 11, 12, instead of 10, 11, 12, etc., 15, you have to write
വിത്ത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ABCD etc. up to F. അതിൻ്റെ ഏത് കോമ്പിനേഷൻ നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക. നമ്മൾ റെഡ് ഗ്രീൻ ബ്ലൂവിൽ ഈ കോമ്പിനേഷൻസിൽ നമ്മൾ വാല്യൂസ് മാറ്റി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ കോമ്പിനേഷനും യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ്. So nothing, just do one thing, go to page number 73. If small box is there, just go through it. Anyway, the HTML understands only 16 colors by name. Remaining colors you have to get by giving the code like this. നമുക്കൊരിക്കലും കോഡ് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല. Just do one thing, give each and every time just put different values, so you can see how the color will be changing. Remember one thing, every color is a combination of red, green and blue. Okay, and it can be represented by the hexadecimal code. Hexadecimal means the values can be 0 to 9. Then instead of 10, 11, 12, it have to write A, B, C, D, etc. F. Hexa എന്ന് പറയുമ്പോൾ 16 ആണ്. So you are starting from 0 onwards, right? So total 16 will be there including 0. പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, 9 കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 10, 11 എന്ന് പറയരുത്. It should be represented by A, B, C, etc. to F. Clear? Okay. So children, listen carefully. നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ക്രീനിലൊരു കളർ, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ കൊടുക്കാനാണ് BG കളർ. സ്പെല്ലിങ് നോക്കണം കേട്ടോ. COLOUR അല്ല, COLOR. Equal to, you can put the values over there or you can give directly your name, color name over there. അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ക്രീനിലാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ വരിക അല്ലേ. ബട്ട് ഹിയർ ഇറ്റ്സെൽഫ് ഇഫ് യു വാണ്ട് യു ക്യാൻ ഡിസൈഡ് വിച്ച് കളർ it should be done for your text also. ടെക്സ്റ്റിനും കളർ കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ബോഡിക്കകത്ത്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഞാൻ ഈ ബോർഡിൻ്റെ ആംഗിൾ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക, ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ ആട്രിബ്യൂട്ടായിട്ട് വേണം ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ കളറും കൊടുക്കാനായിട്ട്. വിൽ ഷോ യു ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ്. ഓക്കെ, വെയിറ്റ്. സി ഹിയർ, ടെക്സ്റ്റ് കളർ എന്നല്ല കൊടുക്കേണ്ടത്, ആംഗിൾ ബ്രാക്കറ്റ് ബോഡി. ടെക്സ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു, ഇഫ് യു ആർ പുട്ടിങ് എനി കളർ ഓവർ ദിയോ, ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിസ്പ്ലേഡ് ഇൻ യുവർ വെബ് പേജ്. ഇത് ടെക്സ്റ്റാണ് റെഡ് കളറായിട്ട് വരിക, പേജ് അല്ല, മീൻസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളറല്ല. ഇഫ് യു വാണ്ട് യു ക്യാൻ പുട്ട് ബോത്ത്. ഇത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളറും കൊടുത്തു ടെക്സ്റ്റ് കളറും കൊടുക്കുന്നത് കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. സപ്പോസ് ഐ എം ഗിവിംഗ് BG കളർ ഈക്വൽ ടു yellow ആൻഡ് ടെക്സ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു റെഡ് മീൻസ് യു ക്യാൻ സീ ദ സ്ക്രീൻ വിത്ത് yellow ആൻഡ് ടെക്സ്റ്റ് വിത്ത് റെഡ് കളർ. ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, പക്ഷെ ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മൾ നോക്കിക്കേ, ബോഡി ടാഗിൻ്റെ ആംഗിൾ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതേപോലെ ഒന്നിലധികം പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒരേ ടാഗിനകത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, കുഴപ്പമില്ല, ഇറ്റ് വിൽ ബി വർക്കിംഗ്. ക്ലിയർ? സി നെക്സ്റ്റ് ഐ വോണ്ട് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് വൺ മോർ ടാഗ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഹെഡിങ് ടാഗ്. നമുക്ക് ഹെഡിങ് കൊടുക്കാനായിട്ടൊരു ടാഗ് ഉണ്ട്, H1, H2 എക്സെട്ര H6 വരെ ഉള്ള കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ H1 കൊടുക്കുന്ന H1 കൊടുത്തു, ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസോ കണ്ടെയ്നർ ടാഗ്. ആഫ്റ്റർ ഗിവിംഗ് ദ H1 ടാഗ്, ഇഫ് യു ആർ പുട്ടിങ് ഇൻ ടെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഇഫ് യു ആർ ക്ലോസിംഗ് മീൻസ് യു ക്യാൻ സീ ദ ടെക്സ്റ്റ് വിത്ത് സം ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് മോർ ബിഗ്ഗർ ആൻഡ് ദാറ്റ് font will be in different pattern, little not pattern, കുറച്ച് ബോൾഡായിട്ട്. നമുക്ക് സാധാരണ നോർമൽ ടെക്സ്റ്റ് കാണുന്ന വെച്ചിട്ട് ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, കുറച്ച് ബോൾഡായിട്ട്, കുറച്ച് ബിഗ് സൈസ് ആയിരിക്കും. ആൻഡ് കമ്മിങ് ഡൗൺ, അതായത് H1 കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉള്ള സൈസിനേക്കാൾ ഒരു സ്വല്പം കുറവായിരിക്കും H2. H3 ഒന്നുകൂടി കുറവായിരിക്കും. ആൻഡ് കമ്മിങ് ഡൗൺ, ഇഫ് യു ആർ കമ്പയറിംഗ് ദ H1 വിത്ത് H6, ഡോണ്ട് തിങ്ക് ദാറ്റ് H6 ഈസ് വിത്ത് ബിഗ്ഗർ സൈസ്, ഇറ്റ് ഈസ് വിത്ത് സ്മോളർ സൈസ്. H1 ആയിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൈസ് കൂടുതലായിട്ട് കാണാം. അതിൻ്റെ സൈസ് അത്ര നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ അത് ഓൾറെഡി ഫിക്സഡ് സൈസാണ്. ബട്ട് ഹെഡിങ്സ് കൊടുക്കുന്നൊരു സിറ്റുവേഷന് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കാമല്ലോ ഏത് സൈസ് നമുക്ക് വേണമെന്നുള്ളത്. ജസ്റ്റ് യു ക്യാൻ പുട്ട് ദ ടാഗ്സ് ഫ്രം H1 to H6 ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ യുവർ ഹെഡിങ്. ഇതെല്ലാം കൊടുക്കേണ്ടത് ബോഡി ടാഗിനകത്താണ്. നിങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് നോക്കുക. H1 കൊടുക്കുമ്പോഴും H2 കൊടുക്കുമ്പോഴും അങ്ങനെ H6 കൊടുക്കുമ്പോഴും ഓരോ ടെക്സ്റ്റിനും എന്താണ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവുക എന്ന്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ കൊടുക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ ഓപ്പൺ ഇത് കണ്ടെയ്നർ ടാഗാണ്. സോ H1 കൊടുത്തിട്ട് യു ക്യാൻ പുട്ട് എനി ടെക്സ്റ്റ് ഓവർ ഹിയർ, വട്ട് എവർ ടെക്സ്റ്റ് യു വാണ്ട് യു ക്യാൻ പുട്ട് ഓവർ ഹിയർ. ഇഫ് ഐ എം പുട്ടിങ് കാർമൽ ആൻഡ് ഇഫ് ഐ എം ക്ലോസിങ് ദ H1 ടാഗ്, ഐ ക്യാൻ സീ ദ കാർമൽ വിത്ത് ദാറ്റ് കുറച്ച് ബിഗ് സൈസിൽ കാണാൻ പറ്റും. നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലും ആ ടെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ താഴത്തോട്ട് വരും തോറും അതിൻ്റെ സൈസ് കുറവായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? See, next thing I want to tell you one property that you have to give in the H1 or ഹെഡിങ് ടാഗ്. ഏതെങ്കിലും കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഹെഡിങ് ടാഗിൽ മാത്രമല്ല, ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന നമുക്ക് പാരഗ്രാഫ് ഉണ്ട്, എവിടെ വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം. ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്, അലൈൻ. ഇഫ് യു വോണ്ട് യു ക്യാൻ പുട്ട് ഇൻ ദ ബോഡി ആൾസോ. ബോഡിയിൽ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും അറിയോ, ത്രൂ ഔട്ട് ദ പേജ് ഇറ്റ് വിൽ ബി എഫക്റ്റിംഗ്. നമ്മൾ H1 കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ H1 എവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു അതുവരയ്ക്കുള്ള ടെക്സ്റ്റിൽ മാത്രമേ എഫക്റ്റ് ആവുള്ളൂ കേട്ടോ. സോ വാട്ട് ഇസ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഹിയർ? ഇറ്റ് ഇസ് അലൈൻ, ALIGN. അലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് എങ്ങനെ അലൈൻ ചെയ്യണം, ആ പർട്ടിക്കുലർ ടെക്സ്റ്റ്. ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റ് എന്താണ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആംഗിൾ ബ്രാക്കറ്റ് H1 അലൈൻ equal to right
closing the angle bracket, I am writing some text over here, then I am closing H1, right? So align equal to right means നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് അലൈൻ ആയിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും. And align can take the values either left, right or center. CENTER. Okay, just check the spelling. CENTER. മൂന്ന് പ്രോപ്പർട്ടീസ് മീൻസ് മൂന്ന് വാല്യൂസ് അലൈൻ ക്യാൻ ടേക്ക്. ഇറ്റ് ഈസ് ലെഫ്റ്റ്, സെൻറ്റർ ഓർ റൈറ്റ്. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ചിരിക്കും ആ ടെക്സ്റ്റ് എവിടെ അലൈൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. സോ ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ഇറ്റ് ഹൗ ദീസ് തിങ്സ് ആർ വർക്കിംഗ്. ഓക്കെ, see children, on page number 75 you're having small program is there regarding the heading and all. അതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതെങ്ങനെയാണ് അത് വർക്ക് ആവുന്നത്, എൻ്റെ എഫക്റ്റ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ഇറ്റ്. ഞാനൊരു കുഞ്ഞു പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾക്ക് റൺ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. ബാക്കി നിങ്ങൾ അതിൽ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് ഒരു പാരഗ്രാഫ് ടാഗിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. പാരഗ്രാഫ് ടാഗ് മീൻസ് നമ്മുടെ വെബ് പേജിനകത്ത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടൻറ്റുകൾ പലതും ഒരു പാരഗ്രാഫ് ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവുക അല്ലേ. സോ അങ്ങനെ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഡു വൺ തിങ്, യു ക്യാൻ യൂസ് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദ പി ടാഗ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സ്മോൾ ലെറ്റർ, ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ, വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ HTML എന്നുള്ളത് കേസ് സെൻസിറ്റീവ് അല്ലേ. സോ അതുകൊണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ കൊടുത്താലും സ്മോളിൽ കൊടുത്താലും വർക്ക് ആവും. സോ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു പുട്ട് എ text in paragraph format, do one thing. Before the text you put the P tag and after the text you just close the P tag. പക്ഷെ വേറൊരു കേസ് ഉണ്ട്. പാരഗ്രാഫ് ടാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ വർക്ക് ഇൻ ബോത്ത് ദ കേസ്. ദാറ്റ് ഈസ് കണ്ടെയ്നർ ടാഗ് ആയിട്ടും പറയാം, empty ടാഗ് ആയിട്ടും പറയാം. അതായത് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, ത്രൂ ഔട്ട് ദ പേജ് നമ്മുടെ ഫുള്ളിലും ഒരേ അലൈൻമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ പാരഗ്രാഫ് ഫോർമാറ്റിൽ കിടക്കും. നമുക്ക് ഒന്നിലധികം പാരഗ്രാഫായിട്ട് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ഡു വൺ തിങ്. ആഫ്റ്റർ ഓപ്പണിങ് ദ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ജസ്റ്റ് ക്ലോസ് ഇറ്റ്. എഗെയിൻ നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും വീണ്ടും ഒരു പാരഗ്രാഫിൻ്റെ വേണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വീണ്ടും നമ്മൾ P ഓപ്പൺ ചെയ്യുക, ആ ടെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുക. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ വെബ് പേജിനകത്ത് ഒന്നിലധികം പാരഗ്രാഫ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഡു വൺ തിങ്. എവിടെയൊക്കെ വേണം തോന്നുന്നു അവിടെയൊക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ പർട്ടിക്കുലർ ടെക്സ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ P ക്ലോസ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് സെഡ് ടു ബി ഇറ്റ് ഈസ് വർക്കിംഗ് ആസ് ബോത്ത് കണ്ടെയ്നർ ടാഗായിട്ടും empty ടാഗായിട്ടും വർക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചൊരു അലൈൻ എന്നുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ. അലൈൻ പറയുന്നത് എന്താ പറയുക, ലൈൻ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് വേണോ റൈറ്റ്, നമ്മുടെ പാരഗ്രാഫ് ലെഫ്റ്റ് വേണോ റൈറ്റ് വേണോ അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റർ വേണോ എന്നുള്ളത് കൊടുക്കുക. നമുക്ക് എവിടെ കൊടുക്കണം അറിയോ, ആംഗിൾ ബ്രാക്കറ്റ് P എഴുതിയിട്ട് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ അലൈൻ എന്നുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി കൊടുക്കുന്നത്. അലൈൻ ഈക്വൽ ടു നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വേണ്ടത്, റൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ റൈറ്റ് എന്ന് കൊടുക്കുക, ഡബിൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുക, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. സോ അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പാരഗ്രാഫ് മാത്രം നമ്മുടെ പേജിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ടായിരിക്കും അലൈൻ ചെയ്ത് കിടക്കുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യും. ALIGN ആണ് കേട്ടോ, ALIGN, അലൈൻ ഈക്വൽ ടു റൈറ്റ്. അലൈൻ ക്യാൻ ടേക്ക് ദ വാല്യൂ ലെഫ്റ്റ്, റൈറ്റ് ആൻഡ് സെൻറ്റർ. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, P എന്നുള്ള ടാഗ് കണ്ടെയ്നർ ടാഗായിട്ടും empty ടാഗായിട്ടും വർക്ക് ചെയ്യും. അത് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് empty ടാഗ് തന്നെയാണല്ലോ. പക്ഷേ നമുക്ക് ഒന്നിലധികം പാരഗ്രാഫ് ഫോർമാറ്റായിട്ടാണ് ടെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ വെബ് പേജിൽ വേണ്ടതെങ്കിൽ നമ്മൾ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ക്ലോസ് ചെയ്യുക, വീണ്ടും രണ്ടാമത് റീ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷനിൽ. ഓക്കെ, you are having a small program in page number 76. just go through it. അത് നോക്കിയാൽ മാത്രം പോരാ, സിസ്റ്റം ഉള്ളവരത് ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. So the next thing I will tell you how you can put the line break for your page. ഒന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് ഒരു ആംഗിൾ ബ്രാക്കറ്റ് BR എന്ന് കൊടുത്താൽ തന്നെ അവിടെ ഒരു ലൈൻ ബ്രേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അതായത് ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏതൊരു ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഇടയിലാണോ BR കൊടുക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നെക്സ്റ്റ് ലൈനിലായിരിക്കും പ്രിൻ്റ് ആവുണ്ടാവുക. സോ BR ഈസ് ദ ടാഗ് ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഗിവിങ് ദ ലൈൻ ബ്രേക്ക് ഫോർ യുവർ ടെക്സ്റ്റ്. ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട്, BR ആയാലും നെക്സ്റ്റ് പറയുന്ന ഹൊറിസോണ്ടൽ റൂളർ ആയാലും അത് നമ്മളുടെ എന്താ പറയുക empty ടാഗാണ്, ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് ഹാവ് എനി ക്ലോസ് ടാഗ്. അപ്പോൾ ലൈൻ ബ്രേക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ. നമ്മളൊരു പാരഗ്രാഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ BR എന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് മുതൽ, അതായത് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു സെക്ഷൻ മുതൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി കമ്മിങ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ. ഇനി ഹൊറിസോണ്ടൽ റൂളർ എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് അണ്ടർലൈൻ അല്ല കേട്ടോ, ജസ്റ്റ് ഒരു നമുക്ക് എന്താ പറയുക നോക്കിക്കേ, നമ്മുടെ വെബ് പേജ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, വെയിറ്റ്, this is your web page, and if you are giving the HR means what will happen is one line will be horizontal line will be coming from here to here. Okay, see children, listen carefully. നമുക്ക് page number 78 ല small program is there. just do it. okay, അത് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് പഠിച്ച എല്ലാ ടാഗ്സും അതിൽ വരുന്നുണ്ട്. so you will be getting more idea regarding each and every tag.
നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിന് ഒരു ഫോണ്ടിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു സൈസ് കൊടുക്കാം. ആ പർട്ടിക്കുലർ ടെക്സ്റ്റിന് മാത്രം നമ്മൾ ബോഡിയിൽ ടെക്സ്റ്റ് കളർ കൊടുക്കുന്നത് കൂടാതെ നമുക്കൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ മാത്രം ഡിഫറെൻറ്റ് കളറായിട്ട് കൊടുക്കാം. അതേപോലെ എന്താ പറയുക, നമുക്ക് ഫോണ്ടിൻ്റെ നെയിം, അതായത് ഏരിയൽ, ടൈംസ് ന്യൂ റോമൻ, അങ്ങനെ കുറേ നെയിംസ് ഉണ്ടല്ലോ. അത് നമുക്ക് ആ ഒരു എഫക്റ്റ് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം, അല്ലെങ്കിൽ ഫോണ്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാം, നോക്കിക്കോട്ടോ. ആംഗിൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഫോണ്ട് FONT എന്ന് കൊടുക്കുക. സൈസ് യു ക്യാൻ പുട്ട് എനി വാല്യൂ ഓവർ ദിയർ. ദെൻ സി ദ സ്പെല്ലിംഗ് COLOR എന്നാണ് കേട്ടോ. COLOR എന്നാണ്. COLOUR എന്ന് എഴുതരുത്. COLOR ഈക്വൽ ടു യു ക്യാൻ പുട്ട് വിത്തിൻ ഡബിൾ കോട്ട്സ് എനി കളർ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ അതേ കാര്യം തന്നെയാണ്. 16 കളേഴ്സ് മാത്രമേ HTML അറിയുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള നിങ്ങൾ കോമ്പിനേഷൻ റെഡ് ഗ്രീൻ ബ്ലൂ കോമ്പിനേഷനിൽ വാല്യൂസ് മാറ്റി കൊടുത്തു നോക്കുക. കളർ ഈക്വൽ ടു ക്യാൻ പുട്ട് എനിത്തിങ്. ദ നെയിം ഈക്വൽ ടു, ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മൾ ഫോണ്ടിൻ്റെ ഡയലോഗ് ബോക്സ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കാണാം കുറേ ഫോണ്ട് നെയിംസ് ഉണ്ടാവാറില്ലേ. ടൈംസ് ന്യൂ റോമൻ, കൊറിയർ, ദെൻ കാലിബ്രി, അങ്ങനെ ഏതാണോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് അത് അതുപോലെ തന്നെ ആ സ്പെല്ലിംഗ് കറക്റ്റായിട്ട് അത് നോക്കിയിട്ട് ഇവിടെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു എഫക്റ്റ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന അതിനുശേഷം ഇത് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് യു ആർ ക്ലോസിങ് ദ ഫോണ്ട്. ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മൾ എപ്പോഴും മുമ്പത്തെ കേസിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു ടാഗ് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നതിനാണ് ആട്രിബ്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടി, എക്സ്ട്രാ ഫീച്ചേഴ്സ് കൊടുക്കുകയാണ് ടാഗിന്. അത് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതെല്ലാം എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല കേട്ടോ. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ടാഗ് മാത്രമേ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുപോലെ മുമ്പ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ബോഡിക്ക് നമ്മൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റിന് കളർ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബോഡി മാത്രമേ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, പ്രോപ്പർട്ടീസ് വീണ്ടും പറയുന്നില്ല. ഇവിടെയും അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഫോണ്ടിന് കാർമൽ എന്നൊരു ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട്, അത് നമ്മൾ ഈ സൈസ് 14, കളർ യെല്ലോ, നെയിം ഏരിയൽ എന്ന് കൊടുത്തു. ദെൻ ആഫ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യാണ് ഫോണ്ടിന്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റിന് മാത്രമേ ഈ ഒരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതേപോലെ ബോഡിക്കകത്ത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ പറയുകയാണ്, ബോഡിക്കകത്ത് ഓൾറെഡി ടെക്സ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ഗ്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ഓൾറെഡി ഫുൾ നമുക്കറിയാം ബോഡിക്കകത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ത്രൂ ഔട്ട് ദ പേജ് ദ ടെക്സ്റ്റ് ഫോണ്ട് വിൽ ബി ഓഫ് ഗ്രീൻ കളർ. പക്ഷെ നമ്മൾ പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ പർട്ടിക്കുലർ ടെക്സ്റ്റിന് മാത്രം നമ്മൾ യെല്ലോ കളർ കൊടുത്താൽ ഇതൊഴികെ കൊടുക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ഒഴികെ ബാക്കിയെല്ലാം ഗ്രീൻ കളറായിരിക്കും. കൊടുക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റ് എന്തിലാണ് വരിക, ഈ എഫക്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റ് മാത്രം യെല്ലോ കളറിൽ, ബാക്കിയെല്ലാം ഗ്രീൻ കളറിൽ. ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ. അതായത് ബോഡിക്കകത്ത് ഗ്രീൻ കളർ കൊടുത്തെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ത്രൂ ഔട്ട് ദ പേജ് എവറി ഫോണ്ട് വിൽ ബി ഓഫ് ഗ്രീൻ കളർ. ബട്ട് ഇൻ എനി ഓഫ് ദ ടെക്സ്റ്റ് ഇഫ് യു ആർ പുട്ടിങ് സ്പെസിഫിക്കലി മെൻഷൻ ഇഫ് യു ആർ ഗിവിങ് ദ ഫോണ്ട് കളർ ഈക്വൽ ടു യെല്ലോ മീൻസ് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെക്സ്റ്റിന് മാത്രമേ യെല്ലോ കളർ വരുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഒരു കുഞ്ഞു പ്രോഗ്രാം ഞാൻ റൺ ചെയ്ത് കാണിച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, സി ഹിയർ ഇസ് എ സ്മോൾ പ്രോഗ്രാം. നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്ത അതേ പ്രോഗ്രാം ഞാൻ ഒന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ. നോക്കിയേ, ദ മെയിൻ ബേസിക് ടാഗ്സ് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ, HTML ഉണ്ട്, ഹെഡ് ഉണ്ട്, ടൈറ്റിൽ ഉണ്ട്, ബോഡി ഉണ്ട്. പിന്നെയൊക്കെ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ടാഗുകൾ പറയുകയാണ്. ബട്ട് ഹെഡ് എന്തിനാണ് കൊടുക്കുന്നത്, ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹെഡ് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. കമ്പൽസറി അല്ല, ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ടൈറ്റിൽ ടാഗ് ഷുഡ് ബി എൻക്ലോസ്ഡ് ഇൻ ദ ഹെഡ് ടാഗ്. ഓക്കെ, ഇനി ബോഡിക്കകത്ത് നോക്കിയേ, ടെക്സ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ഗ്രീൻ എന്ന് കൊടുത്തു. BG കളർ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ കൊടുക്കട്ടോ, അത് രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടിയും സെയിം ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. BG COLOR ഈക്വൽ ടു സപ്പോസ് ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ് YELLOW. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ഫുള്ളും യെല്ലോ ആയിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി നോക്കിക്കേ, MARQUEE, മാർക്ക് യു കൊടുക്കേണ്ടത് ബോഡിക്കകത്താണ് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് അവിടെ ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ് ഫോണ്ട് കളർ ഈക്വൽ ടു ബ്ലൂ എന്ന് കൊടുത്താൽ ആ മാർക്ക് യു ടെക്സ്റ്റ് അത് ബോൾഡും ആക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. മാർക്ക് യു ടെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാർമൽ എന്നുള്ള ടെക്സ്റ്റാണ്. എന്നിട്ട് ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ഏതാണ് അവസാനം ഓപ്പൺ ചെയ്തത് അതാണ് ആദ്യം ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ, അല്ലേ. നോക്കിക്കേ, B ക്ലോസ് ചെയ്തു, പിന്നെ ഫോണ്ടാണ്, ഫോണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തു, മാർക്ക് യു ക്ലോസ് ചെയ്തു. പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട, ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പറയില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ മാർക്ക് യു, ഫോണ്ട് കൊടുത്തു, ബോൾഡ് കൊടുത്തു, അത് കാർമൽ എന്നുള്ള ടെക്സ്റ്റിനാണ്. അപ്പോൾ ആ ടെക്സ്റ്റ് സ്ക്രോളായിട്ട് വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതുകൂടാതെ ഫോണ്ട് സൈസ് ഈക്വൽ ടു ഞാൻ 16 കൊടുക്കുകയാണ്, കളർ റെഡ് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് ഏതിനറിയോ, നോക്കിക്കേ, ഈ മൈ ഫസ്റ്റ് പേജ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റിനാണ് ഞാൻ ഇതെല്ലാം എഫക്റ്റും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. P അലൈൻ ഈക്വൽ ടു സെൻറ്റർ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക, ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് സെൻറ്ററായിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും. ബോൾഡും ഇറ്റാലിക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന ഓർഡർ അനുസരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്യിക്കും. നോക്കിക്കേ, ഈ ഒരു നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും, ഞാൻ ഏതാണോ അവസാനം ഓപ്പൺ ചെയ്തത് അതായിരിക്കും ആദ്യം ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. ഇതെല്ലാം ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു. എഗെയിൻ ഞാൻ അത് കൂടാതെ ഈ ഫോണ്ടല്ല, ഈ എഫക്റ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അതായത് ഈ ഫോണ്ടിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് മുതൽ ഇതുവരെയുള്ള ടെക്സ്റ്റിനേ ഉള്ളൂ. ഇനി ഞാൻ അത് കൂടാതെ ഒരു കാർമൽ CMI സ്കൂളിൽ നിന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ കളർ എന്തായിരിക്കും അറിയോ, യെല്ലോ അല്ല ഗ്രീൻ. എന്താ കാര്യം അറിയോ, ഈ ഒരു ഫോണ്ടിൻ്റെ കളർ റെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിന് മാത്രമാണ് എഫക്റ്റ് ആവുക, ഫോണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ടെക്സ്റ്റിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ കളർ ബോഡിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുക്കും, ഇല്ലെങ്കിൽ ബൈ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ബ്ലാക്ക് കളറായിരിക്കും.
ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അത് റൺ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. ഞാനത് സേവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓൾറെഡി. എന്നിട്ട് നമ്മളുടെ ഇതിനകത്ത് പോയിട്ട് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വെയിറ്റ്, ഇന്ന് റീഫ്രഷ് ചെയ്യണ്ടേ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീഫ്രഷ് ചെയ്യാം. നോക്കിക്കേ, യെല്ലോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ എന്തായി, യെല്ലോ ആയി. ടെക്സ്റ്റ് സ്ക്രോളായി. അതിൻ്റെ കളറ് ബ്ലൂ ആണ് കേട്ടോ. അത് ബ്ലൂ ആണ്. അത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ സൈസും വേണമെങ്കിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഫോണ്ട് സൈസ് കൊടുത്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ നോക്കിക്കേ, ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് മാത്രം സെൻറ്ററായി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് റെഡ് കളർ കൊടുത്തുകൊണ്ട് റെഡ് കളറാണ്. ബാക്കി ഈ ഒരു കളർ ഗ്രീൻ ആണ് കേട്ടോ. ഇതിൽ കാണുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. ഇത് ശരിക്കും ഗ്രീൻ കളറാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഗ്രീൻ കളറാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചേഞ്ചസ് വരുത്താം. ഇതൊരു നമ്മൾ ബോഡിക്കകത്ത് ടെക്സ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ഗ്രീൻ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇത് ഗ്രീൻ കളറാണ് കേട്ടോ. മൊബൈലിൽ ഇത് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ ഇത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾ. അതേപോലെ നമ്മളവിടെ ടൈറ്റിൽ കൊടുത്ത് ആ ടൈറ്റിൽ വരുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിരിക്കും. മൈ പേജ് നല്ല ടൈറ്റിൽ കൊടുത്ത് നോക്കി നോക്കൂ. നമ്മളുടെ ടൈറ്റിൽ എന്താ, മൈ പേജ്. അപ്പോൾ അതെവിടെ വരിക, അത് ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ്. അതേപോലെ ശ്രദ്ധിക്കുക, നമുക്ക് മാർക്കിയുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്, ഡയറക്ഷൻ ഈക്വൽ ടു റൈറ്റ് എന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ലെഫ്റ്റ് നിന്ന് റൈറ്റേക്ക് ആയിരിക്കും. ബൈ ഡീഫോൾട്ടായിട്ട് ഇത് ലെഫ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളൊന്നും കൊടുക്കാതെ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് നിന്ന് റൈറ്റേക്ക്, റൈറ്റ് നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് വന്നത് മുമ്പ്. ഇപ്പം ഞാൻ ഡയറക്ഷൻ ഈക്വൽ ടു റൈറ്റ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക, ഞാൻ ഒന്ന് റൺ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. നോക്കിക്കേ, ഡയറക്ഷൻ ഈക്വൽ ടു റൈറ്റ് എന്ന് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ടെക്സ്റ്റ് റൺ ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അത് ബൈ ഡീഫോൾട്ടാണ്. ഇനി ലെഫ്റ്റ് നിന്ന് റൈറ്റിക്ക് മൂവ് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ മിസ്റ്റേക്കായി ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മൾ ഡയറക്ഷൻ ഈക്വൽ ടു റൈറ്റ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ റൈറ്റിക്ക് മൂവ് ആവുക പറയുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് നിന്ന് റൈറ്റിക്ക് മൂവ് ആവുന്നു. നമ്മൾ ബൈ ഡീഫോൾട്ട് എങ്ങനെയാണ്, ബൈ ഡീഫോൾട്ടായിട്ട് റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിക്കാണ് അല്ലേ. അത് നേരത്തെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും വന്നിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡയറക്ഷൻ ഈക്വൽ ടു ലെഫ്റ്റ് എന്ന് കൊടുക്കണം എന്നില്ല, അത് ഓൾറെഡി അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡയറക്ഷൻ ഈക്വൽ ടു റൈറ്റ് എന്ന് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. ഈ പ്രോഗ്രാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരാം. എന്തായാലും എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ഓരോ ടാഗും യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എഫക്റ്റ് ആവുക എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.